Hi everyone, welcome to another lecture of Study Mechanical with Passion. Don't forget to subscribe my channel Study Mechanical with Passion. In this lecture, we are going to discuss about the basics in the topic of dynamic force analysis. In this lecture, we are going to discuss about these points. The first one is dynamic force analysis. That is, what is dynamic force analysis? Then the second one is D'Alembert's principle. Then the third one is equivalent offset inertia force. That is how we can convert an inertia force and inertia coupled system into an equivalent offset inertia force. And the last point is steps of dynamic force analysis. That is how we can solve a dynamic force analysis problem. Okay. Then the first point is dynamic force analysis. That is, what is dynamic force analysis? As we said earlier in the static force analysis, I already explained what is the difference between static force analysis and dynamic force analysis. When the inertia forces are considered in the analysis of a mechanism, the analysis is known as dynamic force analysis. That is, dynamic force analysis is associated with inertia forces. That is, dynamic forces are associated with accelerating masses. As all machines have some accelerating parts, dynamic forces are always present when the machines operate. Okay, that is, ഒരു മെക്കാനിസത്തിൽ inertia force consider ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is known as dynamic force analysis. Simply we can say that. Okay. The next topic is D'Alembert's principle. That is, D'Alembert's principle states that the inertia forces and couples and the external forces and torques on a body together give static equilibrium. That means, ഏതൊരു ബോഡിയിലും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വലന്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the body has a linear motion. ലീനിയർ മോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഏതൊരു ബോഡിയിലും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഇക്വലൻ്റ് ഒരു ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ബോഡി വിൽ റൊട്ടേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബോഡി വിൽ ഹാവ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോഷൻ. ഏതൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്താലും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കപ്പിളാണ് ഇനേഷ്യ കപ്പിൾ. ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ്, ഇനേഷ്യ കപ്പിൾ, external force and external torque on a body together give static equilibrium. That is known as D'Alembert's principle. Okay. Then inertia is a property of matter by virtue of which a body resists any change in velocity. Okay. Consider a body having linear motion. That is, let m be the mass of the body and Fg be the acceleration of center of mass of the body. Then inertia force Fi is equal to mass into acceleration of center of mass into Fg. Then there will be a negative sign which indicates the direction of inertia force will be opposite to the motion. Similarly, we can say that when the motion is rotating motion, let Ig be the moment of inertia about center of mass of the body and alpha is the angular acceleration of the body. Then the corresponding inertia couple Ci is represented as Ci is equal to or tau I. In this we are representing Ci. Inertia couple Ci is equal to Ig into alpha. Then there will be a negative sign which indicates that the inertia couple is acting opposite to the motion. Okay. Then ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് F1, F2, F3, F4. Okay. Let sigma F be the algebraic sum of these forces. ഏതൊരു ബോഡിയിലും algebraic sum of forces equal to 0 അല്ലെങ്കിൽ if there is a resultant force acting on a body, the body will have a linear motion. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ലീനിയർ മോഷൻ ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു D'Alembert's പ്രിൻസിപ്പിൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ algebraic sum of force and inertia force together give static equilibrium. That is sigma F plus
Fi is equal to 0. Okay, similarly we can say that if T1, T2, T3 etc. be the torque acting on the system, then sigma T be the algebraic sum of these torque. ഏതൊരു ബോഡിയിലും algebraic sum of torque എന്ന് പറയുന്ന ഒരു particular value ആണെങ്കിൽ the body will have a rotating motion. Then according to D'Alembert's principle, the algebraic sum of external torque and inertia coupled together give static equilibrium. Okay, then we can say that ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് D'Alembert's principle ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഫോഴ്സ് ആണ്, എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ആണ്. രണ്ടും ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് പ്ലസ് അനദർ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് സിമിലർ ടു സിഗ്മ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഈസ് algebraic sum of a force is equal to 0. Similarly we can say that here സിഗ്മ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോർക്കാണ്, സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇനേഷ്യ കപ്പിളും ആക്ച്വലി ഒരു ടോർക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടോർക്ക് പ്ലസ് അനദർ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് സിമിലർ ടു സിഗ്മ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. Then sigma f is equal to 0 or sigma t is equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് the equation of static equilibrium, അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് കേസിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് sigma f is equal to 0 and sigma t is equal to 0. Then this is known as D'Alembert's principle. That means മോഷനിലുള്ള ഒരു ബോഡിയിൽ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം converted into static analysis system. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ D'Alembert's principle യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡൈനാമിക് അനാലിസിസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം, ഡൈനാമിക്കലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിന്റെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് D'Alembert's principle യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് D'Alembert's principle. ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു ബോഡിയിൽ മാസ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡിയിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, F1 ആൻഡ് F2. ഓക്കെ, ഈ F1 F2 ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. F1 F2 ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദ ബോഡി വിൽ ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം, നോ ഡൗട്ട്. ഇഫ് F1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ F2 then the body will have a motion towards right with an acceleration a. Okay, then we can say that അപ്പോൾ ഇതിന് മോഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, മോഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, അപ്പോൾ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ എം എ. ക്ലിയർ? ദെൻ ഈ ഒരു ബോഡി നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു മോഷനിലുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് F1 acting towards right, that is F1 is taken as positive, F2 is towards left, that is negative, F2 minus F2, then MA is the inertia force acting opposite to the motion, that is towards left, that is minus MA is equal to 0. This is the equation by using D'Alembert's principle. The next we are going to discuss about equivalent offset inertia force. That is ഒരു ലിങ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ലിങ്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ജി. ദിസ് വിൽ ബി ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ജി. ലെറ്റ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇനേഷ്യ കപ്പിൾ ഈസ് ആക്ടിങ് സി ഐ. ഇപ്പം ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇനേഷ്യ കപ്പിളും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഇക്വലന്റ് ഓഫ്സെറ്റ് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്, ഈ ഒരു ലിങ്കിന് ദിസ് ഈസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ജി. ഈ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സിനെ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലോട്ട്, പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ട് നമ്മളിത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഓഫ്സെറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇനേഷ്യ കപ്പിൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ആ സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇനേഷ്യ കപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സോറി, ഈ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും
ഒരു കപ്പിൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം ഈ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് 0 ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there will be a torque acting due to this inertia force Fi. അപ്പോൾ ആ ടോർക്ക് CI ഈക്വൽ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് CIൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇനി ഏത് ഡയറക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ 2 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇനേഷ്യ കപ്പിളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതായിരുന്നു Fi എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. ഈ ഫോഴ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പാരലായിട്ട്, അതായത് ഇതിന് നേരെ പാരലായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ Fi എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് h എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ട് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ Fi കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ വിൽ ബി കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് പകരം ഇക്വലന്റ് ഓഫ്സെറ്റ് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പകരം ഇത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ Fi എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയും ആ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ Fi എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇവിടെ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇനേഷ്യ കപ്പിൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഈ Fi എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് കപ്പിൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ h എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയെന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ടോർക്കും ഈ ഇനേഷ്യ കപ്പിളും ഈക്വൽ ആണ്. ഈ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് Fi into perpendicular distance h ആണ്, about the center of mass g. Okay, this should be equal to inertia couple Ci. Then h is equal to Ci divided by Fi. Clear? Then Ci is equal to, we can say that Ig into alpha minus divided by Fi is minus m into Fg. Then which is equal to negative cancel ചെയ്യാം. Then which is equal to Ig is moment of inertia, which is equal to mk square, where m is the mass, k is the radius of gyration, into alpha divided by m into Fg. Then m and m getting cancelled. Then h is equal to k square alpha divided by Fg. This is the equation to find out the perpendicular distance h, where k is the radius of gyration, alpha is the angular acceleration of the link, Fg is the linear acceleration of the center of mass g. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വലന്റ് ഓഫ്സെറ്റ് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സും ഇനേഷ്യ കപ്പിളും ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ജി ഇത്, ദെൻ Fi എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ, ദെൻ ഇനേഷ്യ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ അബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് ജി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഇക്വലന്റ് ഓഫ്സെറ്റ് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ്. Okay, the next we are going to discuss about steps of dynamic force analysis. അതായത് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഡ്രോ ദി വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഡയഗ്രാം. ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സെമിസ്റ്ററിൽ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം ആക്സിലറേഷൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷനിൽ കറക്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരയ്ക്കണം. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആക്സിലറേഷൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡയഗ്രാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒന്നാമത്തത് ലീനിയർ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസസ് ഓഫ് വേരിയസ് ലിങ്ക്സ്. അതിലുള്ള ഓരോ ലിങ്കിനും ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഉണ്ടാവും. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ ലീനിയർ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. രണ്ടാമത്തത് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദി ലിങ്ക്.
ഓരോ ലിങ്കിൻ്റെയും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ലീനിയർ ആക്സിലറേഷനും ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷനും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സും ഇനേഷ്യ കപ്പിളും കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ Fi is equal to -m into Fg ആണ്. m എന്ന് പറയുന്ന മാസ് ഓഫ് ദി ലിങ്ക് ആണ്. Fg എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. അത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊരു ലിങ്കും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും, ഇനേഷ്യ കപ്പിളും ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ? ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ്, അപ്പോൾ ഓരോ ലിങ്കിലും ഒരു ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഇനേഷ്യ കപ്പിൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സും ഇനേഷ്യ കപ്പിളിനെയും നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ ഇക്വലൻ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാ ലിങ്കിലും ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സും ഇനേഷ്യ കപ്പിളും ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് ഒറ്റ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ h എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആ h കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, k² ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ Fg. ക്ലിയർ? ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ്, ഓരോ ലിങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓരോ ലിങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ഓഫ്സെറ്റ് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇനി സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ്സെറ്റ് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ എല്ലാ ഓഫ്സെറ്റ് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സും എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓരോ ലിങ്കിലും ഓഫ്സെറ്റ് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോ ലിങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ചെയ്തതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ടോർക്ക് T കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക. സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യുക. അവസാനം എല്ലാ ടോർക്കും കൂടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ചെയ്യുക.